और उन पिता का हौसला देखते हुए बनता था। उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए 100 बार जान न्यौछावर करनी पड़े तो करेंगे। और यही जज्बा आज सारे देश का है। देश एकजुट खड़ा है। देश हमारी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मजबूत है। परंतु कुछ सवाल आज उनके परिवार में, शहीद सतनाम सिंह के परिवार में या दूसरे शहीद जिन्होंने चीन की बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है, उनके परिवार और सारा देश कई सवाल आज मन में उभरते हैं कि क्या 6 साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि हम अपने सेनाओं को शस्त्र भी मुहैया नहीं करवा सकते, हथियार भी नहीं दे सकते। क्या कारण था कि हमारे जवान निहत्थे उनको अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कुर्बानी दी। ये बिल्कुल सही है कि एक एक ने 10 को मारा, परंतु मैं समझता हूं कि अगर उनके पास सही मायने में असला बारूद होता, हथियार होते, तो शायद 1 की जगह 10 की जगह 100 मारते। क्या कारण था कि उनको बिना हथियारों के दुश्मन के साथ 2-2 हाथ करने के लिए भेज दिया गया? सारा देश इस बात को जानना चाहता है और मैं समझता हूं कि आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का ये कर्तव्य बनता है, देश का मनोबल बनाए रखने के लिए, सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, कि ये बातें स्पष्ट करें कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि हमारे जवानों को निहत्था करके मरवाया गया। जो गोली से शहीद होने की आदत हमारे जवानों को है और कभी भी पीछे नहीं हटे, गोली का मुकाबला सीना तान के करते हैं, उनको लाठियों से मरवाया गया। क्या कारण था? इस बात का जवाब देना होगा। आज टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है सरकार, इधर उधर के बयानबाजी कर रही है, पर सीधा सा बात है, ये बता कि जवान क्यों मरे, ये बता कि हमारी जमीन क्यों दबी, क्यों हमने चीनियों को अपनी सीना के अंदर घुस के आने दिया, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी? देश ये जानना चाहता है। ये सवाल साथ में ये भी उभरता है कि क्या सरकार सो रही थी, क्या सरकार झूला झूल रही थी, या महाबलीपुरम के अंदर लुंगी बांध के अपने आप को महाबली का नाटक कर रहे थे, जबकि सेनाएं, दुश्मन देश की चीन की सेनाएं हमारे देश में क्यों घुसी? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा। देश एकजुट है। आज अगर कमी है किसी की, हमारी सेनाओं की बहादुरी के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, परंतु कमी कहां है कि हमारे जवान शहीद हुए, हमारी सेनाओं के अंदर दुश्मन घुसाया। मुझे तो एक ही पंक्ति याद आती है, क्योंकि पंजाब की इस सूरमाओं की धरती के ऊपर जब मैं आज खड़ा हूं तो मुझे एक बात आती है, जे होंदियां सरकारां तां मुल पाउंदियां जो ਸਿੰਘਾਂ ने तेगा मारियां ने। एक सरकार बाजों शाह मोहम्मदा फौजां जित के भी आ जा रही ने। क्या वजह हुई? कमी फौजों में नहीं थी, कमी लीडरशिप में है। उस लीडरशिप की कमी को जब तक अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास करते रहेंगे, अपने आप को बहकाने का प्रयास करते रहेंगे, देश को बहका सकते हैं, परंतु यथार्थ क्या है उसके ऊपर खुलासा करके हमारे सेनाओं का मनोबल मजबूत करिए। देश आज एकजुट खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश एकजुट होकर हमारी सेनाओं के साथ खड़ा है, हमारे बहादुरों के साथ खड़ा है, परंतु हमारा एक ही मकसद है कि हमारे उन शहीदों की कुर्बानियां व्यर्थ ना जाएं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित हो, और हमारे जवानों को बेफजूल किसी की इमेज बनाए रखने के लिए, किसी का छवि बनाए रखने के लिए उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। मोदी साहब ने बिहार के फौजियों का नाम, पंजाब के फौजियों का नाम नहीं लिया जा रहा। बहुत ही मैं समझता हूं कि मैंने जब बात की है, ये कमी लीडरशिप की है। आज उस किस्म की लीडरशिप हमारा दुर्भाग्य है देश का, कि जो देश को हिस्सों में बांटना चाहती है। जब आप देखिए जो खून गिरा सरहद पे, वो खून था हिंदुस्तानी। अगर उसको आप बिहार और पंजाब के इस तरह बांट के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे सेनाओं का मनोबल कम होगा। मेरी एक ही बेनती है सरकार से, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी छवि लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, झूला झूल के है। जिस तरह आपने कहा था कि चीनी जो सरकार है देखना चाहती है कि हम क्या चीज़ है, उन्होंने देख लिया कि आप क्या चीज़ हो, परंतु देश की सुरक्षा के साथ इस किस्म का खिलवाड़ हमें नहीं करने देंगे। थैंक यू सर।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 20 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖੈਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 14 ਨੰਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝੂਲੇ ਝੂਲ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀ ਪਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੂੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨੋ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਿਹੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਤਾਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਭਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਧ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਡੋਬਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡੈਮ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਚੀਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਡੋਨਾਲਡ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਬਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਹ ਮੌਕਾ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥੋਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਫੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਕਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੌਖਲਾਣਾ, ਬੌਂਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ 2 ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਿਹੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਣੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜ ਬੇਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜ ਬੇਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜ ਬੇਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਾਲ ਦੇ ਚੇਵਾ ਉਲਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਾਲ ਦੇ ਚੇਵਾ ਉਲਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਵਾਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਸੂਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏਗਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਥੇ ਮਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਝਖੇੜ ਆਇਆ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਏ। ਸਾਡਾ 20-25 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਰਮੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾਹਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸਾ
ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਭਰਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ 21 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 17 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 11 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। 10-12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ 70 ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆ 70 ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ MRP ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਆ 1800 ਦਾ 750 ਰੇਟ ਆ, ਤਾਂ 7-7 8-800 ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਾਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਹਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਲੰਧਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 646 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 50% ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ